नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा प्रेम बाहाघर भाग 18 पूर्व भाग गुड़िक आपण मानक शुणा अनुरोध रहा। एई ने तो पाई गोटे फ्रॉक तैयारी करी ने पिंधिने। जेजी कहते जदि आउ कहा कथा शुणे ना जा ड्रेस ने ऊपर चेंज करिने। से तीन रत्न जाई जॉइंक पाखरे बसी जे आउ छाड़ी के आसुना से माने सिना आसी जलखिया नहीं जाते आमे सासू माने कौन नहीं कि जीवु कहीं जीवनी से जुग आउ नाही। एबे ज्वाई आउ सासू कांधरे हाथ पकई फटो उठाउछंती। हौ एते जदि लाज लगुची तबे मोते प्लेट दियो मु नहीं जाउछी ऊपर को। अरे मु आउ छुआ बो नहीं जाउछु तू खाली आम साथी रे आ सेई ऊपर नहीं से घरे थोई देबू। माँ तोते बोधे बेसी लाज खाई जाउची। सान बो हौ अधा मते दे छुआ बो तुमे खाली पानी नहीं कि आस। आउ श्रवण आउ शुभम कुआड़े गले से दुई जण छुआ बापा सह मटन आनिया पे जाइछंती। सान बापा आउ बापा को तो देखिलु बाहरे चुली रे देसी कुकुड़ा मांस तरकारी करछंती। साधा खाइबा सबू आमे तीनी माँ करूछु बाकी सबू बापा सान बापा करूछंती। जेजी एपट सेपट हेई पोड़ पिठा निज हाथ रे तैयारी करूछंती। माँ तू आमे आनिथिबा जिनिस सबू खोलिने मु भाबुछि गाँ रे देई देबा काले खराब हे जिवो। रह मु मौसुमी को डाकिकी नेकी आसुछि सीए तो कथा कौन एबे सुनिबो। सीए एबे गप्परे व्यस्त थिबो जमा आसीबो नहीं सीए। हौ नहले सान बो आउ मु जाई बांटी देबू। हौ ठीक अछि जेजीमा को डाके सीए देखिबे केते कौन काहाकू दिया जिवो। हौ ठीक अछि मु डाकी देउछि। जेजीमा को डाकिकी आसिली मु मो सान बो आउ छुआ बोंको सह खाइबा नहीं ऊपर को गली। खाइबा नहीं रितेश का सामने रखिली। सान बो आउ छुआ बो लाज करी चली आसिले तुमे माने खाली गप्परे माती जाओ गप्परे तो पेट पुरी जीवो। सान बो आउ छुआ बो को भारी लाज लगुछि तेणु सीए कौन ज्वाईंक पाई नहीं के आसिबे। तुमे सिना चर्चा करिबो आमे कथा हेबारे मजी जाइथिलु तो सेइथि पई भूली जाइथिलु। तू खाइबा रखी दे जा ड्रेस बदलै ने आमे भाई को खबर बुझी नेबू। हौ मु साड़ी बदलै आसुछि तुमे माने तांको कथा बुझ। सीए मते देखुथिले हेले किछि कहि पारु नथुले। मु सान बो देइथिबा फ्रॉक नहीं बदलै आसिली साड़ी को आनी घरे थिबा चौकी ऊपर रखीदेली। ये मते खाली देखुथिले हेले किछि कहि पारु नथुले। ड्रेस चेंज करी नेउन हाफ पैंट आउ शर्ट पिंधिबो कि तुम पई काढ़ी देबी किछि चिंता नहीं तुमे ए सब आराम रे पिंधि पारिबो। तुमे आग शर्ट आउ हाफ पैंट पिंधि नियो आमे आसुचु आउ 10 मिनिट छाड़ी तुमे माने एठी बस मु वाशरूम रे धोई हेई ड्रेस बदलै नेबी किछि असुविधा नहीं। ऋतु तुमे मते टी शर्ट आउ ट्राउजर दे दियो प्लीज हाफ पैंट संध्या बेल को पिंधि नेबी। हौ ठीक अछि तुमको ड्रेस दे देउची तुमे ड्रेस बदलै बसी तुम साड़ी मानक सह खाओ मु जाई गाँ रे भार बांटी आसुची। हौ ठीक अछि किछि दरकार हेले एमानकु कहिबो मते नहेले फोन करिवो आउ घरे टिके फोन करी तुमे कथा हे जिवो। मु फोन करी कहि देइची आमे पहुंची जाइछे बोली। हौ मु कॉल करी नेबी। मैं किछि खाइलो ना नहीं भाई तुमे अपा कथा एते चिंता न करी आग जाओ ड्रेस बदलै नियो तुमे आगे खाओ ता जेजी एने ताकू कोଳରେ बसेई खुआई देबो। तू आउ एते दांत देखानी मौसुमी भाई पाई भारी चिंता। हौ देखिकी खुशी लागिला। ये जाई फ्रेश हेई आसी सारथिले मु सेमानकु बसेई देई तळकु आसिली आम मीरा खुड़ींकर घरे खाइबा देकी आसिली। पिहू मो सह काख हेई आसिला खुड़ी मते खाइबा पाई ले आउ सान दादा आसिले ज्वाई निमंत्रण करिया पाई आसिए बोली कहिले। पिहू को नेकी ऊपर को गली देख तुम सबुठु गेली सान साली आसीगला नियो पिहू को नियो खुड़ी को से भारी हैरान करुछि। मु टिके गाँ रे समस्त घरे मिठा फल देकी आसुछि। पिहू आसे मो पाखकू तो पाई बहुत गुड़ाए खेलना आउ चॉकलेट भी अणा जाइछि। ऋतु से सबु टिके पठेई दियो ना ऊपर को। अरे से सबु मु मीरा खुड़ी को देकी आसी सारिछि चॉकलेट पठेई देउछि। गीतू आसे नेकी आसीबु टिके। हौ अपा चाले भाई तुमे बसी था मु एई गली आउ आसिली। हौ तू जा मो शला मानकु डाकिकी नेकी आसीबु। आज्ञा भाई ठीक अछि सेमाने जदि आसी सारिथिबे तेबे मु निश्चित ऊपर को डाकी नहीं आसीबी। मैं खाई सारी तळको आसीबो समस्त सह कथा हबो आउ ऊपर कौन ठाकुर भली बसिबो ना कौन जेजी सह भलरे जाई कथा हे जिवो। तू आसे मो सह अपा तू आउ एते गपे ना मो भाई सबु जानिछंती तू आउ एते बुझा ना। हाँ हाँ मु आसी जिबी तुमे व्यस्त होनी ऋतु। मु आउ मौसुमी तळको आसिलु मु आउ सान बो नहीं साही आउ गाँ भितरे देकी आसिलु।
ଇନ୍ଦୁ ଅପା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ କରି ଖାଇବା ଦେଇକି ଆସିଲି। ପୁରା 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଦେଇକି ଆସିଗଲୁ। ଛୁଆ ବାପା ନେଇ 2 ପିଉସୀଙ୍କ ଘରେ ଦେଇକି ଆସିଗଲେ। ଘର ମୋର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଲାଗୁଥିଲା, ସତେ ଯେମିତି ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି। ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଏତେ ମାନ ଧାନ ମିଳିବା ଦେଖି ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ହେଉଥିଲି। ଆରେ ରିତୁ, ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଟିକେ ନେଇ ମଟନ କଷା ଦେଇକି ଆସେ। ଆଉ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଖାଲି? ନୂଆ ପିଲା ସିଏ, ତାଙ୍କୁ କାଳେ ଏକୁଟିଆ ଲାଗିବ କି କିଛି ବରାଦ କରିବା ପାଇଁ କାଳେ ଖରାପ ଲାଗିବ। ତୁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ସାନ ବାପା ଆଉ ବାପା। ନେହା, ମୌସୁମୀ ଆଉ ଗୀତିକା ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରବଣ ଆଉ ଶୁଭମ ବି ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ବାପା, ତୁମେ ଏଇ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଟିକେ ବେଶୀ ସିଝିଥିବା ମାଂସ ଦିଅ। ମୁଁ ଜେଜିକୁ ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦିଏ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ତୁ ଜେଜି କଥା ଆଗେ ବୁଝିନେ। ଜେଜି, ଆସେ ଖାଇବୁ। ମୁଁ ତତେ ଆଜି ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇ ଦେବି। ମୋ କଥା ଆଗେ ଚିନ୍ତା କରେ ନା, ତୁ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅଙ୍କ କଥା ଆଗେ ବୁଝୁ। ଜେଜି, ସିଏ ଖାଇଛନ୍ତି ଜଳଖିଆ। ତୋର ଖାଇବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ତୁ ଆଗ ଖାଇନେ। ଅବଳ ହେଲେ ପୁଣି ତୋ ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ହଉ ହଉ, ଖୁଆଇ ଦେ ମୋତେ। ମୋ ନାତୁଣୀ ବିନା ମୋତେ ଘର ଅନ୍ଧାର ଲାଗୁଥିଲା। ଏଇ 8 ଦିନ ମୋତେ 8 ବର୍ଷ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଜେଜିକୁ ଖୁଆଇବା ବେଳେ ତା ଆଖି ଭିଜି ଯାଉଥିଲା। ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ଏସବୁ ଦେଖି। ମୋ ଜେଜେମା ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲା ମୋତେ। ଉପର ସିନା ଟାଣ, ହେଲେ ଭିତର ପୁରା ନରମ। କେତେ ଭଲ ପାଏ ସେ ନିଜ ପରିବାରକୁ। ଆଉ ନାତି ନାତୁଣୀମାନେ ତାର ଜୀବନ। ଛୁଆବେଳେ ମୋର ମନେ ଅଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉ ସିଏ ଆମକୁ ସେଠି ବେଶୀ ଦିନ ରଖେଇ ଦିଏନି। ଯାହା ହେଲେ ବାହାନା କରି ଆମକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡକେଇ ନିଏ। ସେତେବେଳେ ସିନା କଥା କ'ଣ ବୋଲି ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲି, ହେଲେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବୁଝୁଛି ଭାରି ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି ନିଜକୁ। ବୁଝିଲୁ ରିତୁନି, ପୋଡ଼ପିଠା କରିଛି ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପାଇଁ। ତୁ ଏଇ ବୟସରେ ବସି ପିଠା କରୁଛୁ? ଜେଜି, ତୁ ସତରେ ଭାରି ସ୍ନେହୀ। ତୁ ହିଁ କେବଳ ଏଇ କଥା କହୁଛୁ। ଆଉ କେତେଜଣ ମୋତେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତି କହିଲୁ? ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଭାରି କଠୋର, ମୋ ପାଖେ ମାନବିକତା ନାହିଁ। ହେଇ ଆମ ମାଉଁ ଆଉ ଗୀତକୁ ଦେଖୁନୁ, ମୋ ସହ ଭଲରେ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି। ସବୁ ସମୟରେ ଫୋନରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପଢ଼ିବା କଥା କହିଲେ ଜେଜି ଖରାପ। ତୁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁ ଜେଜି। ସେମାନେ ସତରେ ଭାରି ଅବୁଝା। ଆଉ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି କାଣିଚାଏ ଥାଆନ୍ତା, ସେମାନେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ତୋ ଭଳି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଜୀବନ ଏତେ ସହଜ ଅବଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏ କଥା ସେମାନେ ଏବେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଗକୁ ବୁଝିବା ବେଳକୁ ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କୁହୁଣିକୁ ବୋହି ଯାଇଥିବ ନିଶ୍ଚିତ। ତୁ ମନ କଷ୍ଟ କରେନି। ଆଜି ଯଦି ଏଇ ଘର ବାନ୍ଧି ହେଇଅଛି କେବଳ ମାତ୍ର ତୋ ପାଇଁ। ତୁ ଯା ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏଠି ଏତେ ସମୟ ରହିଲୁଣି, ସିଏ ସେଠି କ'ଣ ଭାବିବେ? ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ଜେଜି, ସିଏ କିଛି ଭାବିବେ ନାହିଁ। ତୁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେ, ଦରକାର ହେଲେ ଡାକିବୁ। ତୁ ଶୋଇକି ଟିକେ ଉଠିଲେ ତତେ ଦେଖେଇବି ଇଏ ତୋ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇନି, ସିଏ କାହିଁକି ମୋତେ ଋଣୀ କରୁଛନ୍ତି? ତୁ ତ ତୋ ନାତୁଣୀକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ ବା ଦେଇଥାନ୍ତୁ? ତୁ ଏବେ ଯା ଧନ, ତତେ କିଏ କଥାରେ ହରେଇ ପାରିବ କହିଲୁ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତତେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ମୁଁ ବି ତତେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ ଜେଜି। ମୁଁ ଆସୁଛି ଜେଜି, ଦରକାର ହେଲେ ଡାକିବୁ। ମୁଁ ଜେଜିମା ଅଇଁଠା ବାସନ ଆଣି ରୋଷେଇ ଘରେ ଧୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ମୋ ଛୁଆ ବୋଉ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ନିଜେ ଧୋଇଲେ। ଛୁଆ ବୋଉ ସହ ମୁଁ ବେଶୀ ଅବଶ୍ୟ ମିଶିନି, କାରଣ ସେ ବହୁତ ପଛରେ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ହେଲେ ବି ଏତେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ମୋତେ ଅନେକ ବୁଝିଛନ୍ତି। ବହୁତ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସବୁ କଥାରେ। ଘରର ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କିଛି ଭଲରେ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛନ୍ତି। ତୁ ଟିକେ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା ଧନ। ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇ କିଛି କାମ କରିବା ତୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହି। ସାନ ବୋଉ, ମିଛଟାରେ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ। ସେ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କାହିଁକି ଅବା କରିବେ? ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ତଥାପି ବି ତୁ ଯା, ଟିକେ ଥଣ୍ଡାରେ ବସିଯିବୁ। ଜ୍ୱାଇଁ କେତେବେଳେ ଖାଇବେ ଟିକେ ପଚାରି କହିବୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ତ ଖାଇଛନ୍ତି। ଯାଏ ଆଗେ ପଚାରିବି ସେ ଖାଇବେ କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଉପରକୁ ଗଲି। ପିହୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ନଥିଲା। ଆରେ, କାମ ସବୁ ତୁମର ସରିଲା ନା ଆଉ ବାକି ଅଛି? ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ତୁମକୁ ଭୋକ ହେଲାଣି କି? କହିଲେ ସାନ ବୋଉକୁ କହିବି ଖାଇବା ବାଢ଼ିବ। ମୋତେ ଟିକିଏ ହେଲେ ଭୋକ ନାହିଁ। ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ମୁଁ କହିବି। ତୁମେ ଟିକେ ବସ ଏଇଠି। ମୋତେ କୁହ ଆଗେ, ଯେତିକି ଆମେ ଆଣିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଇଲା କି ନାହିଁ? କିଏ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ, ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ବାପା, ମା, ସାନ ବାପା, ଦାଦା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଖାଇଲେଣି? କେହି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତୁମ ଖାଇବାକୁ ନେଇ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ। ଆରେ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କେତେ ଖାଇବି? ଚାଲ ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇବା। ତୁ
ତୁମ ଶାଶୁମାନେ ଭାରି ଲାଜକୁଳି, ସେମାନେ ଜ୍ୱାଇଁ ସହ ଜମା ମିଶିକି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତଳକୁ ଯାଇ କୁହେ, ଦେଖେ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ହଉ ଯାଅ, ମୁଁ କାହିଁକି ଅବା ମନା କରିବି? ଭାଇ କାହିଁକି ବେକାର ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛ? ଆମେ ଏଇଠିକୁ ଖାଇବା ନେଇ ଆସୁଛୁ, ଏକାଠି ମିଶିକି ଖାଇବା। ଆରେ ସେମାନେ କେହି ହେଲେ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇ କୁହେ, ଥରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ତଳକୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ କଥାରେ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ଅଗଣାରେ ବଡ଼ ଆସନ ସବୁ ଦୁଇ ପାଖ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ା ହେଲା। ଜେଜିକୁ ଇଏ ଧରିକି ନେଇକି ଆସିଲେ। ନିଜ କ୍ୟାମେରାରେ ଫଟୋ ସବୁ ଉଠେଇ ରଖିଲେ। ନିଜ ହାତରେ ଜେଜିକୁ ଖୁଆଇ ଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆରାମରେ ଖୁସି ଗପ କରି ଖାଇଲେ। ଜେଜି, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଦୟାକରି କେହି ମନା କରିବେ ନାହିଁ। ଆରେ ବାପା କୁହ, ମୁଁ କି କେହି କାହିଁକି ମନା କରିବୁ? ମା, ସାନ ବୋଉ, ଛୁଆ ବୋଉ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କେତେ କାମ କଲେଣି। ଆପଣ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୋଡ଼ପିଠା କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ କିଛି କାମ କେହି ହେଲେ କରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ମୋ ସାଙ୍ଗ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଇବା। ମନା କରିବେ ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ୍। ଘର ପରି ସିଏ କମ୍ ତେଲ ମସଲାରେ ଖାଇବା ତିଆରି କରିଦେବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନପସନ୍ଦ ଖାଇବା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କହିବି। ସାନ ଜେଜି, ଦାଦା, ମୀରାଖୁଡ଼ି ଆଉ ପିହୁକୁ ବି କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ସହ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବେ। ହେଲେ ବାପା, ଜେଜି ପ୍ଲିଜ୍ ମନା କରିବେ ନାହିଁ। ଘରର ମା'ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏକା ସହ ମିଶିବା, ଖାଇବା ଆଉ ବୁଲିବା, ମଜା ଆସିଯିବ। କିଛି ସମୟ ଭାବି ଜେଜି କହିଲେ, ହଉ ବାପା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେ କହିବ ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ମନା କରିବି? ଜେଜି, ତୁମେ ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ଭଲ। ସମସ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିବ। ମୁଁ ଯାଇ ସାନକୁ କହିକି ଆସେ, ମୋ ନିଜ ଜ୍ୱାଇଁମାନେ ତ ଦିନେ ହେଲେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ନେଲେନି। ହେଲେ ମୋ ନାତୁଣୀ ଜ୍ୱାଇଁ ଆଜି ମୋତେ ନେଇକି ଯିବ। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଟାଣ, ତତେ ସବୁଆଡ଼େ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା। ହେଲେ ବାପା ଆଉ ମଉସା ତୋ ସାମ୍ନାରେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଡରନ୍ତି। ରିତେଶ ଭାଇ ଆମର ଭାରି ସାହସୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଧା ତୀରଟା ମାରିଦେଲେ। ତୁ ଆଉ ଏତେ କଥା କହନି ଲୋ ନାତୁଣୀ, ମୋତେ ଟିକିଏ ଉଠେଇ ଦେ। ମୁଁ ସାନ ଘରେ କହିକି ଆସେ। ସମସ୍ତେ ଉଠିଯାଅ, ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ। ମୁଁ କଦଳୀପତ୍ର ନେଇ ବାଡ଼ି ପଛରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସେ। ତୁ ଯା ରିତୁ, ଜ୍ୱାଇଁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ନେଇ ଦେବୁ। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନା ସାନ ବୋଉ, ମୁଁ ଯାଇ ପକେଇ ଦେଇ ଆସେ। ଆସିକି ସଜାଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ତୁମେମାନେ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ। ଆଜି ତୁମ ଜ୍ୱାଇଁ ତୁମକୁ ପୁରା ଫ୍ରି କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପାଖରେ ବଡ଼ ସପିଂ ମଲ୍ ଅଛି। ଯାହାର ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ସେଇଠୁ କିଣିକି ନେଇ ଆସିବ। ମୀରା କ'ଣ ଫୋନ୍ କଲାଣି? ମୁଁ କଥା ହେଇ ଆସି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଉଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ସବୁ ଅଇଁଠା ପତ୍ର ନେଇ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସିଥିଲି। ମୀରାଖୁଡ଼ି କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରାତିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ହେଲେ ମା କହୁଥିଲା କି ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଛି, ରାତିରେ ଏକା ସହ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବା। ମୀରାଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କୁ ବି ଫୋନ୍ କରି ମା କଥା ହେଲା। ତୁ ନେ ଟିକେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଦେ। ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ସେମାନେ ବସି ଖାଉଥିଲେ। ଏବେ ଯା, ତାଙ୍କୁ ତଳକୁ ପଠେଇ ଦେବୁ। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ବିଶ୍ରାମ ଟିକେ ନେଇଯିବ। ମା, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ଖୁସି ଗପ ହେଉଛନ୍ତି। ଦିନରେ ସିଏ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହ ବସି ଖୁସି ଗପ ହେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯାଇ ସେଠି ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ନେବି କ'ଣ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ତୁ ବି ଯା ସେଇଠିକି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ସାନ ବୋଉ କଥା ମାନି ମୁଁ ବି ଉପରକୁ ଆସିଲି। ସମସ୍ତେ ବସି ଖୁସି ଗପ ହେଉଥାନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି ଶାଶୁ ଘରେ। ସେଠି ଯିଏ ଯାହା ରୁମ୍ରେ ରୁହନ୍ତି। ମାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ବେଶୀ ମିଶିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ସାନ ଅପା ଟିକେ ଯାହା କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଅପା, ଆସେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେ। ଭାଇ ତତେ ବେଶୀ ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର କବାଟ ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ଆସିଲେ କି ନାହିଁ। ଏଇ ବଦମାସ, ମୁଁ ତ ତୁମ ସହ ଗପ କରୁଛି, କେତେବେଳେ ମୁଁ କବାଟ ଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିଲି। ରିତୁ, ତୁମେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ। ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଆମେ ପୁଣି ବାହାରକୁ ଯିବା। ହଁ, ମୁଁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିବି। ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଶୋଇବା, ମଜା ଆସିଯିବ। ଅପା, ତୁ ଆଉ ଭାଇ ବିଶ୍ରାମ କର, ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଆରେ ନା ନା, ମୋତେ ନିଦ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ବସ, ଆମେ କ୍ୟାରମ୍ ଖେଳିବା। ଅପା ତାର ଶୋଉ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ଆରାମରେ ଘଣ୍ଟାଏ ଶୋଇଗଲି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଖେଳିଲେ। 4ଟା ବେଳକୁ ମା ଆସି ଡାକୁଥିଲା ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ। ଚମାର ଆସି ପଇଡ଼ ପାରିଦେଇ ଯାଇଥିଲା। ସାନ ବାପା କଟୁରୀରେ ହାଣି ଆମ ପାଖକୁ ଉପରକୁ ପଠଉଥିଲେ। ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇ ମଜା ଆସିଗଲା। ଇଏ କହୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ। ମୀରାଖୁଡ଼ିମାନେ ବି ବାହାରି ସାରିଥିଲେ। ସାନ ଦାଦା ଅଫିସରୁ ଫେରି ସାରିଥିଲେ। 4ଟା ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ସପିଂ ମଲ୍ରୁ କିଛି କିଣାକିଣି କଲୁ। ଜେଜିର ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ବି କିଣିଲୁ।
ତାପରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଫେରିଲୁ। ଯାହାର ଯାହା ପସନ୍ଦ ସବୁ କିଛି ଅର୍ଡ଼ର ଆଗରୁ ଇଏ କରିଥିଲେ। ଭଲରେ ଖାଇ ପିଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘର ଅଭିମୁଖେ ଫେରିଲୁ। ଖାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। କାଲି ପାଇଁ ମୀରାଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାର ଯୋଜନା ବି ବନିଗଲା। ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ରିତେଶ ସେମାନଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ସବୁ ଜିନିଷ କିଣି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଉ ଭାଇ ଅପାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ। ହଉ ଜେଜି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଜେଜି, ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବଢ଼ିଆ ଚା ମିଳେ। ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଦିଏ। ସେଇଠି ଟିକିଏ ଅଟକି ଚା ପିଇବା, ତାପରେ ଯିବା। ହଉ ବାପା, ଠିକ୍ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲେଇ ଚା ପିଇଲେ। ମୋ ଦୁଇ ଜେଜି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ମା, ସାନମା ଆଉ ଖୁଡ଼ି ବି ବେଶ୍ ଖୁସି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳେଇ ସମସ୍ତେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଗଲେ। ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିନିଅ, ନିହାତି ଥକା ଅନୁଭବ କରୁଥିବ। ଦିଅ, ମୁଁ ପାଦ ତୁମର ଘଷି ଦିଏ। ଆରେ ନା ନା ରିତୁ, ମୋତେ କିଛି ଲାଗୁନି। ମାନେ ମୋତେ ଥକା ଲାଗୁନି। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ତ? ରିତୁ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ରିତେଶ। ମଥା ଆଉ ଓଠରେ ଗାଢ଼ ଚୁମ୍ବନ ଆଙ୍କିଦେଇ ରିତେଶ କହିଲେ, ୟୁ ଆର୍ ଦ ବେଷ୍ଟେଷ୍ଟ ବାବା। ଆଜି କ'ଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି? ସକାଳେ ସେ ଯେଉଁ ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲ, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲ। ଥାଉ ଥାଉ, ଆଉ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରନି। କୁହ, ଆମ ଘରେ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କ'ଣ କହିଲ? ଆମ ଘର? ଆଉ ଏ ଘର ତାହେଲେ ମୋର ନୁହେଁ? ଆରେ ବାବା, ଏ ଘର ତୁମର। ଏମିତି ଟିକେ ପଚାରିଦେଲି ଆଉ। ଘରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଆଉ ମା, ଖୁଡ଼ି, ସାନବୋଉ, ଜେଜି ତୁମକୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଉଥିଲେ। ମୋତେ ଏସବୁ ଦେଖି ଭାରି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ତୁମେ ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ଭଲ ବୋଲି କ'ଣ ତୁମେ ଏବେ ଜାଣିଲ? ଏତେ ବେଶୀ ଆଉ ହସନି। ମୋର ମଜା କରୁଛ? ତୁମେ ଭଲ ବୋଲି ମୁଁ ଆମ ପ୍ରଥମ ଡେଟ୍ରୁ ଜାଣିସାରିଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହେଲେ ସୁପର ସ୍ମାର୍ଟ। ସେ ସବୁ ଜାଣିଛି। ହଉ ସେ କଥା ଛାଡ଼। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପୁରୀ ଗଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ତେବେ ବାପା, ମା, ମାମୁଁ, ମାଇଁ ଆଉ ଅପାମାନଙ୍କୁ କୁହ ଯିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଯଦି ଜାଣିବେ ତେବେ ଖରାପ ଭାବିବେ। ତୁମକୁ ସିନା କିଛି କହିବେ ନାହିଁ, ହେଲେ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବିବେ। ମୋତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଶୁଣେଇବେ ନିଶ୍ଚିତ। ହଉ ହେଲା ବାବା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରି ନେବି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେହି କିଛି କହୁ, ସେସବୁ ମୋର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ଆଦୌ। ହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ସରଳ ମନା। ଏସବୁ ଫାନ୍ଦ ଫିକର ଠାରୁ ସିଏ ଅନତି ଦୂରରେ। ଶୋଇଯାଅ ତୁମେ। ମୋତେ ତୁମ ପାଦ ଦେଖାଅ, ମୁଁ ଟିକେ ତେଲ ମାଲିସ କରିଦିଏ। ଆରେ ନା ନା, ସେ ସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି କହିଲ? ତମେ ବିନା ରିତୁ। ଆରେ ମୁଁ ତ ଦିନସାରା ବସି ବସି ଖାଉଥିଲି। ଏମିତି କି କାମ କରୁଥିଲି ଯେ ହାଲିଆ ହେଇଗଲି, ଆଉ ତୁମେ ମୋ ସେବା କରିବ? ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସିଏ ମୋତେ ନିଜ ପାଦ ଦେଖେଇଲେ। ଟିକିଏ ଘଷି ଦେଇ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଶୋଇଗଲୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ଗାଧେଇ ସାରି ତଳକୁ ଗଲି। ସମସ୍ତେ ଗାଳି କରୁଥିଲେ ଯେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାହିଁକି ଉଠିଲି ବୋଲି। ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋତେ ତ ଜମା ନିଦ ହେଉନଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଉଠିଗଲି। କେତେ ଶୀଘ୍ର ସମୟ ବିତିଗଲା। ଘରଠାରୁ ବାହାରି ଆମେ ପୁରୀ ଆସିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଘରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଆରେ ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହେଇଛ, ତୁମେ ଦୁହେଁ ଟିକେ ନିରୋଳାରେ ସମୟ ବିତାଅ। ଆଉ କେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବୁଲି ଆସିବା। ସେଇ ସମାନ କଥା ରିତେଶଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବି କହିଲେ। ମୁଁ ଆଉ ସିଏ ପୁରୀ ବାହାରିଗଲୁ। ଆମ ଘରେ ଦେଇଥିବା ଜିନିଷ ସବୁକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଶାଶୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମାଇଁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ଗଲୁ। ପୁରୀରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ହୋଟେଲରେ ରହିଲୁ। ଆଗ ଯାଇ ଫ୍ରେଶ ହେଇ ଆସ। ଆଗେ ଯାଇ ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରିନେବା, ତାପରେ ଯାଇ ଯୋଉ କଥା। ହଁ ବାବା, ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଛ। ଆଗେ ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଆଉ ବାବା ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ କରିନେବା। ତେଣୁ ଆଜି ସବୁ ଭେଜ୍ ହିଁ ଖାଇବା। ହଉ ଋତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହା ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ହେବ। ମୋ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ପତିଦେବ, କୁହ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି। ଯିଏ ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା, ତାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଗଛର ପତ୍ର ବି ହଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଡୋରି ନ ଲାଗିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଯାଇପାରିବା? ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆମେ ଆସିଯାଇଛେ ସିନା, ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୁଆରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇ ଜାଣିବା ଆମେ ଗଲେ ବୋଲି। ପୁରା ଠିକ୍ କହିଛ ତୁମେ। ମୁଁ ଫ୍ରେଶ ହେଇ ଆସୁଛି, ତାପରେ ତୁମେ ୱାସରୁମ୍ ଯିବ। ମୁଁ ଫ୍ରେଶ ହେଇ ଆସି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲି। ଆଉ ସିଏ ଫ୍ରେଶ ହେଇ ଆସି ମୋ ଶାଢ଼ୀ ରଙ୍ଗ ସହ ମ୍ୟାଚିଂ କରି କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିଲେ। ଫୋନ୍ ଆଉ ପର୍ସକୁ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଅଳ୍ପ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇ ଗାଡ଼ି ବୁକ୍ କରି ସେଥିରେ ଗଲୁ। ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସରିଲା। ଅଭଡ଼ା ଖାଇ ଆମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଥିଲୁ। ବଟ ବୃକ୍ଷରେ ବାନ୍ଧିଥିବା ସୂତାକୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଖୋଲିଲୁ। ମନ ଆଉ ଆତ୍ମା ସବୁ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜଗା ଆଉ ଶିବ ଶମ୍ଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଆମେ ଆତ୍ମବିଭୋର ହେଉଥିଲୁ। ନିଆରା ଦୁନିଆରେ ଆମେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ସାରିଥିଲୁ।
ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ହୋଟେଲ ରୁମ୍କୁ ଫେରିଲୁ। ଲୁଗା ବଦଳେଇ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଫ୍ରକ୍ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧି ତାଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ମୁଁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ସିଏ ମୋ କେଶକୁ ହାତରେ ସାଉଁଳେଇ ଦେଇ କହୁଥିଲେ, ମୋ ପାଗଳିଟା ଟିକେ ଶୋଇଯା, ଉଠିଲେ ମାତାମଠ ଆଉ ତାପରେ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ଯିବା। ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବ କି? ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ଦେଇ ନା ବୋଲି କହିଲି। ମୋ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ହେଲା। ହଁ ନନ୍ଦୁ କୁହ। ମାଇଁ ମାମୁଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଭାଉଜ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରିଛନ୍ତି। ତୁମ ଘରୁ ଆସିଥିବା ଭାର ସବୁକୁ ବାଣ୍ଟି ଆମେ ରିଲାକ୍ସ ହେଲୁ। ତୁମେ ଦୁଇଜଣ ମିନି ହନିମୁନକୁ ଉପଭୋଗ କର। ଆଉ ଭାଇ ମୋର କ'ଣ କରୁଛି? ସିଏ ତା ରୋମାଣ୍ଟିକ ଅନ୍ଦାଜରେ ଏବେ ମସଗୁଲ ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ। ତୁ ବେଶୀ ଜାଣିଛୁ ବେ ମାଙ୍କେଡ଼ି। ତୁ ଭାରି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛୁ ଆମକୁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, କାହିଁକି ତାକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ? ତତେ ବେଶୀ ବାଧୁଚିରେ ମାଙ୍କଡ଼ ମୁହାଁ। ମୋ ଭାଉଜ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବି। ମୋ ଇଚ୍ଛା। ତୁ ଆଉ ଏତେ ଗପେନି। ଭାଉଜ ତୁମେ ଦୁଇଜଣ ଏନ୍ଜୟ କର। ତୁମେମାନେ ଆସିଲେ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଘର ବାହାରି ଯିବି। ଏଠି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ରଖୁଛି। ନନ୍ଦୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେ ଆଉ ମାଇଁ ସତରେ ମୋତେ ବହୁତ ବୁଝୁଛ। ହଉ ତେବେ ମୁଁ ରଖୁଛି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାହିଁକି ଭାରି ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ରିତୁ। ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ତୁମେ ଟିକେ ଉଠ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଏବେ ମସାଜ ଦେଇଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ନିଜ କୋଳରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଆଗ ଅମୃତାଞ୍ଜନ ଲଗେଇଦେଲି ଆଉ ଥଣ୍ଡା ତେଲ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମସାଜ ଦେଲି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ନିଦ ହେଇଗଲା। ସେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ କୋଳରେ ଶୁଆଇ ସେମିତି ବସି ରହିଲି। ପୁରା ଘଣ୍ଟାଏ ଉପରେ ସିଏ ଆରାମରେ ଶୋଇଲେ। ଏତେ ସମୟ ଶୋଇପଡ଼ିଲି, ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ ଉଠେଇଲନି କାହିଁକି? ଆରେ ବାବା ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛ? ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ଶୋଇଗଲ ତ କ'ଣ ଭୁଲ ହେଲା? ମୁଁ ବି ବସି ବସି ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲି। ଏବେ କହିଲ ବାବା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆରେ ମୋତେ ବହୁତ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ତୁମ ସ୍ପର୍ଶରେ ସତରେ ଯାଦୁ ଅଛି। ମୋତେ ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ନିଦ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ମଧ୍ୟ। ଅଳ୍ପ ଖାଇବା ମଗେଇଛି, ଖାଇନେବା ଆଉ ତାପରେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ରାମ କରି ବାହାରି ଯିବା। ଖାଇବା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ଇଏ ମୋତେ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇଦେଲେ। ଖାଇସାରି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲୁ ଆଉ ତାପରେ ଉଠି ଆସି ଆମେ ମାତାମଠ ଗଲୁ। ସେଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଆମେ ଶନିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜାଳି ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ଫେରିଲୁ। ସମୁଦ୍ର ପାଣିରୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ଛିଞ୍ଚି ଦୁହେଁ ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ନେଲୁ। ସେଠି ସମୁଦ୍ରର ବେଳାଭୂମିରେ ବସି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଉ ଝାଲମୁଢ଼ିର ବି ମଜା ନେଲୁ। କିଛି ସମୟ ବିତେଇ ଆମ ହୋଟେଲ ପାଖ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ଆସି ବସିଲୁ। ସିଏ ଆଉ ମୁଁ ହାତରେ ହାତ ଛନ୍ଦି ବସିଥିଲୁ। ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଦୁହେଁ। ଆମେ ଚାରିପାଖେ କିଏ ଅଛି ଆଉ ଆମେ କୋଉଠି ବସିଛୁ ସେସବୁ ଆଡ଼େ ଆମ ଧ୍ୟାନ ହିଁ ନଥିଲା। ଇଏ ଆମ କଲେଜ ସ୍ମୃତି ସବୁକୁ ରୋମନ୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ। ମାସେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ସେ ଯିବା ସପକ୍ଷରେ ନଥିଲେ। ମୁଁ ଏକା ରହିଲେ ମୋତେ ବଡ଼ ଅପା ଆସି ହଇରାଣ କରିବେ ବୋଲି ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ। ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଜମା ହେଲେ। ଏଇ ତ ଜୀବନ। ଏଠି ଅନେକ କିଛି ସହିବା ପାଇଁ ହୁଏ। ମୋର ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ଅଛି। ଅଧା ସମୟ ମୁଁ ଘର ବାହାରେ ରହିବି। ମୋ କାମ ସାରି ସବୁ ସ୍କୁଲ ବାହାରିବି। ଆଉ ଫେରି ଆସି ପୁଣି ସବୁ ଘର କାମ କରିବି। ତେଣୁ ତୁମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ମୋ ଜେଜେମାକୁ ମୁଁ ଝେଲିକି ଆସିଛି। ଆଉ ତୁମ ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି। ତୁମେ ବୋଧେ ମୋତେ ଠିକରେ ବୁଝିନ। ସେ କଥା ନୁହେଁ ରିତୁ। ତୁମ ଜେଜେମା କଠୋର ସତ, ହେଲେ ସେ ନକାରାତ୍ମକ ନୁହନ୍ତି। କାହାକୁ ହଇରାଣ କରିବା ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଜଣେ ମୁରବୀ ଭାବରେ ସିଏ ଅନୁଶାସନରେ ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଲି ଆଖି ଆଉ କଡ଼ା ଅନୁଶାସନ ଯୋଗୁଁ ମୋ ପରିବାର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିଛି। ଅନୁଶାସନ ଭିତରେ ବି ଜେଜିଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନରମ ହୃଦୟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଭରି ହେଇ ରହିଛି ଅଶେଷ ପ୍ରେମ। ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଏତେ କଷ୍ଟ ବି ନୁହେଁ ରିତୁ। କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ। ହେଲେ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ବିଷହାଣ୍ଡି। ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ କେବଳ ବିଷ ହିଁ ବର୍ଷା ହେବ। ଏବେ ଏସବୁ ଭାବି ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରନି। ଆଜିର ଜୀବନ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ନାହିଁ। ଆମେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରି ଆମ କ୍ୱାଲିଟି ଟାଇମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା କାହିଁକି? ଯାହା କରିବ ତା ଦେହକୁ ବଳ। ସହିଗଲେ କ'ଣ ଆମ ଦେହ ଛିଣ୍ଡିଯିବ? ତୁମେ ଏବେ ଖୁସିରେ ରୁହ। ସମୟ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବ। ତୁମେ ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ଭଲ ରିତୁ। କେତେ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ତୁମର। ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେ କେତେ ବୁଝିବାର ଝିଅ ତୁମେ। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ପାଇଛି। ଜାଣିଛ ରିତୁ, ତୁମ ପାଇଁ ମୋତେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି। ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛେ ପତିଦେବ? କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ? ରିତେଶର ହାତକୁ ଜୋର କରି ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରିତୁ କହିଲା, ସବୁ ସମୟରେ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଚାହେଁକି ମୋ ଉପରେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଏମିତି ଅତୁଟ ରହୁ। ଆମ ଭିତରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ନ ହଉ। ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିବ, ଭାବିନେବ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି। ତୁ ଓଠରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ରଖି ରିତେଶ କହିଲେ,
ଏଇ ବେକାର କଥା ସବୁ କହିଲେ ମୋ ରାଗ ଉପରେ ମୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଯାହା ହେବ ମୋତେ ଆଉ କହିବନି କି ପଛରେ ଦୋଷ ଦେବନି। ଆଉ ଏତେ ରାଗ ନାହିଁ ବାବା। ମୋ ମନରେ ଯାହା ଥିଲା ତୁମକୁ କହିଦେଲି। ଏବେ ଚାଲ ରୁମ୍କୁ ଯିବା। ମୋତେ ଭାରି କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗୁଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ରିତୁ, ଚାଲ ଫେରି ଯିବା। ରୁମ୍ରେ ଚା ପିଇ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତୁମକୁ ମୋର କହିବାର ଅଛି। ଆରେ କହୁନ, କୁହ। କହିବା ପାଇଁ ଏତେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କ'ଣ ପାଇଁ ରିତୁ? ମୁଁ ମୋ ନାଚ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତୁମେ ତ ଜାଣ ମୋତେ ନାଚ କେତେ ପସନ୍ଦ। ଏଇ ଆଗ ସପ୍ତାହକୁ ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ ଅଛି। ଆଜି ଗୁରୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ପାପା ମାମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଏ ବିଷୟରେ କହିବ। କାରଣ ମୁଁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେମିତି ହେବ କେଜାଣି। ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଇଏ। ଚିନ୍ତା କରନି କି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ରିତୁ। ମୁଁ ଅଛି ମାନେ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବି। ପାପା ମାମାଙ୍କ ସହ ମୁଁ କଥା ହେବି। ତୁମେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କର ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଏବେ ଚାଲ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବ। ଇଏ ଆଉ ମୁଁ ହୋଟେଲ ରୁମ୍କୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଭାରି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍। ରୁମ୍କୁ ବାବୁ ଏମିତି ଅର୍ଡ଼ର କରି ସଜେଇଛନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ଆଜି ରାତି ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ରାତି। ଏତେ ସାରା ଗୋଲାପ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ବିଛଣାରେ ଦେଖି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଲାଜେଇ ଗଲି। ଇଏ ମୋ ଲାଜକୁ ଦେଖି ମୋତେ ତାଙ୍କ ଛାତି ଉପରକୁ ଟାଣି ନେଇ କହିଲେ, ଏତେ ଲାଜ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଗକୁ ଦେଖ କେତେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାର ରାତି ନେଇ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଆସୁଛି। ଇଏ ତ କେବଳ ଟ୍ରେଲର। ଆଉ ଏତେ ହୁଅନି ତୁମେ। ମୋତେ ଛାଡ଼ ପ୍ଲିଜ୍। ମୋତେ ଭାରି କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗୁଛି। କାହିଁ ତୁମକୁ ମୋ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ହେବା ପସନ୍ଦ ଆସୁନି କି? ମୁଁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ସେମିତି କହିଲେ ରାତିସାରା ଏମିତି ଭିଡ଼ି ଧରିବି ତୁମକୁ। କିଏ କହିଲା ବାବା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି? ତୁମ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ। ଆଉ ପ୍ରେମରେ ଓଦା ଜଡ଼ସଡ଼ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ତୁମେ ମୋ ପାଦ ଉପରେ ନିଜ ପାଦକୁ ଏତେ ଜୋରରେ ମାଡ଼ି ଦେଇଛ ଯେ ପାଉଁଜି ଲାଗି ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ନିଜ ପାଦ ହଟାଅ ପତିଦେବ। ଆରେ ଆରେ ଆମ୍ ସରି। ଦେଖାଅ ମୋତେ ତୁମ ପାଦ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ରିତୁ। ଏତେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ରିତେଶ। ମୁଁ ଏମିତି ବି ଫୁଲ ଭଳି କୋମଳ ନୁହେଁ ଯେ ମୋତେ ଏତେ ବି କଷ୍ଟ ହେବ। ମୋତେ ଛାଡ଼, ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇ ଆସେ। ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି। ନିଅ, ଏଇଟା ହିଁ ପିନ୍ଧିକି ଆସ। ଆଉ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ନଥିଲା? ହଁ ଥିଲା। ତୁମେ ପିନ୍ଧିପାରିଲେ ହେଲା। ମୁଁ ତ ନିଜେ ଡିଜାଇନ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ଯେମିତି କହିବ ମୁଁ ସେମିତି ଡିଜାଇନ୍ କରିଦେବି। ଆଉ ଏତେ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଅନି। ତୁମକୁ କଥାରେ କେହି ପାରିବେନି। ମୋ କାନଫୁଲ ଟିକେ ଖୋଲିଦିଅ। ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇ ଆସି ସାରିଥିଲି। ଆମ ଖାଇବା ଆଉ ଚା' ସବୁ ଆସି ସାରିଥିଲା। ସିଏ ମୋତେ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇ ଦେଲେ। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ମୁଁ କେଉଁ ଫିଲ୍ମର ହିରୋଇନ୍। ମୋତେ ସିଏ ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଦୁନିଆକୁ ହାତ ଧରି ଟାଣି ନେଉଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟ ଆମେ ଗପିଲୁ। କେତେବେଳେ ନିଦ ଲାଗିଲା ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସିଧା ସକାଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧେଇ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରି ମାମୁଙ୍କ ଘରକୁ ବାହାରିଗଲୁ। କାରଣ ରିତେଶଙ୍କ ମା ଆଉ ବାବା ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ କଲେ ମାମୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ବଡ଼ ଅପା ଘରକୁ ଆସି ସାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମ 2 ଦିନର ମିନି ଭ୍ୟାକେସନକୁ ପୁରା ଖରାପ କରିଦେଲେ। ଇଏ ଖାଲି ଚିଡ଼ୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ବୁଝଉଥିଲି ମାମୁଁ ଘରକୁ ପଛରେ ଗଲେ କ'ଣ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆମକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଏମାନେ ବୁଲେଇ ଦେବେନି। ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ନାଟକ ଖାଲି। ତୁମେ ଖାଲି ମୋତେ ରୋକିଲ ବୋଲି ମୁଁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ନହେଲେ ମୋ ରାଗ ଯେମିତି ଚିଡ଼ୁଥିଲା କ'ଣ ନା କ'ଣ ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଇଚ୍ଛା ତ ହେଉଛି ଏଇଠୁ ସିଧା ଗୋଆ ହନିମୁନ୍ ଚାଲିଯିବି ତୁମକୁ ନେଇ। ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୁଅ ତୁମେ। ଏମିତି କ'ଣ କେହି ରାଗନ୍ତି? ଆମ ବୁଲିବା ବୟସ କ'ଣ ଚାଲି ଯାଉଛି? ଆଉ କେବେ ପୁଣି ଆସିବା? ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ଠିକ୍। ହେଲେ ଥରେ କେବେ ଭାବିଛ ଆମେ 2 ଜଣ ୱାର୍କିଂ କପୁଲ? ସେ ପୁଣି ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ଜଣେ ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ତୁମ ଛୁଟି ଆଉ ମୋ ଛୁଟି ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ। ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଚାକିରି କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ବୁଝୁଛି ଆମକୁ କିଏ? କିଏ ଦେଖୁଛି ଆମ ସୁଖକୁ? ଏବେ ଛୁଟି ଅଛି ଆଉ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଟିକେ ନିରୋଳା ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାଟିବା ପାଇଁ ଆସିବା ବେଳକୁ ତା ଘରକୁ ଯିବା କଥା ଉଠୁଛି। କ'ଣ ଏମିତି ଜରୁରୀ କାମ ପଡ଼ିଲା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା? ଏତେ କାହିଁକି ରାଗୁଛ ଗେଲୁ? ତୁମକୁ ମୋ ରାଣ ତୁମେ ରାଗନି। ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ବଦଳେଇ ଦେଉଛି, ତାପରେ ବାହାରି ଯିବା। କିଛି ଶାଢ଼ୀ ବଦଳେଇ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଚାଲ। ଏତେ ରାଗ କ'ଣ? ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର କଥା। ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଯିବା ସେଠିକୁ ଠିକ୍ କଥା। ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କର। ତୁମ ଗୁଣ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ନା। କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ମୁଁ କାର୍ ପାର୍କିଂରୁ କାଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ଆଉ ଇଏ ମାମୁଁ ଘରକୁ ବାହାରିଗଲୁ। ଇଏ ତ ଏତେ ରାଗିଥିଲେ ଯେ ବାଟ ସାରା କିଛି କଥା ହିଁ ହେଉନଥିଲେ। ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇ ମାମୁଁ ଘରକୁ ମିଠା ଫଳ କିଣିଲି। ଇଏ କିଛି କହୁନଥାନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି କରିନି, ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ରାଗିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ନ କହି ନୀରବ ରହିଲି। ରିତେଶ, ତୁମକୁ ମୋ ରାଣ ସେଠି ଭଲରେ କଥା ହେବ।
ତାକୁ ତୁମେ କିଛି ହେଲେ କହିବ ନାହିଁ। ବାପରେ, ଏତେ ରାଗିଛ ଯେ ମୋ ସହ ବି କଥା ହେବନି? ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ବାବା? ଆରେ ମୁଁ ରାଗିନି ରିତୁ। ଏବେ ଓହ୍ଲାଅ, ମାମୁଙ୍କ ଘର ଆସିଗଲାଣି। ମୁଁ ମିଠା ଫଳ ସବୁ ନେଇ ଯାଉଛି। ତୁମେ ଭଲରେ ଦେଖିକି ଆଗେ ଆଗେ ଯାଅ। ଭାଉଜ, ଏଠି ଏମିତି କିଏ ଅଛି ଯେ ଏତେ ଓଢ଼ଣା ଟାଣିଛ? ଆସ ମୋ ସହିତ ଭିତରକୁ। ମାମୁଁ ଘରେ ନଥିଲେ, ମାଇଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। କୌଣସି କାରଣରୁ ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ, ହେଲେ ମୋତେ ଦେଖି ହସି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ନନ୍ଦୁ, ଭାଉଜକୁ ତା ରୁମ୍ ଦେଖେଇ ଦେ। ସିଏ ଲୁଗା ବଦଳେଇ ବିଶ୍ରାମ ନେଉ। ଭାଇକୁ ବି କହ, ସିଏ ବି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଉ। ମୁଁ ଜୁସ୍ ନେଇ ଦେଉଛି। ଭାଇକୁ ପଚାରେ ଏବେ ପଖାଳ ସହ ମାଛ ଭଜା ଖାଇବ କି? ମୁଁ ଭାଇକୁ କିଛି ହେଲେ ପଚାରିବିନି। ସେ ମୋତେ ରାଗିଆ ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି। ତା ମୁହଁ ନାଲି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତାକୁ କାହିଁକି ବେକାରେ ଡକଉଥିଲ? ନୂଆ ବାହା ହେଇଛି, ହେଲେ ତୁମେ ଘରଲୋକ ତାକୁ ଉଠେଇ ବସେଇ ଦେଉନ? ମୋର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ କି ମୋ ପୁଅ ବୋହୂ ଯାଇ ବୁଲନ୍ତୁ? ଅପା ବି ସେଇ କଥା ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନେ ଯାଇ ଟିକେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି। ହେଲେ ତୋ ବଡ଼ ଅପା ଶାଶୁ ଘରେ କଳି କରି ଆସି ବାପ ଘରେ ବସିଲାଣି। ଘରେ ତାର ଏତେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି ଯେ ସିଏ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ଚାଲି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଡ଼ ଭିଣୋଇ ଏଇଠିକୁ ଆସିବେ। ତାଙ୍କ ବାପା ବି ଆସିପାରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ପିଉସା ଆଉ ଅପା କହିଲେ ରିତେଶ ଆସୁ ବୋଲି। ମୋ ପୁଅ ବହୁ ଜୋରରେ ରାଗିଛି ତାହେଲେ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ନେବି। ମାଇଁ, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜୁସ୍ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ଟିକେ ଥଣ୍ଡାରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ବାକି କାମ ମୁଁ କରିନେବି। ଏକୁଟିଆ ଲୋକ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଏକା ଏକା ସବୁକିଛି କରି ନିଜକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋତେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ହେଲେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ନା। ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ରାନ୍ଧି ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି, ସେଇଟା ହେଲା ଏଇ ଘର ଅଶାନ୍ତି। ଝିଅ ବାହା ହୋଇ ସେଠି 2 ଦିନ ଠିକ୍ରେ ରହିପାରୁନି। ଆଉ ମୁଁ ମାନିକୁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଏଇ ହିଁ କିଛି କାଣ୍ଡ କରିଥିବ ସେଇଠି। ନହେଲେ ସେ ଭଳିଆ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିଲେ ପାପ ହେବ। ତାଙ୍କ ବାହାଘର ମାମୁଁ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସବୁ ଓଷା ବ୍ରତ ମାମୁଁ ହିଁ କରନ୍ତି ତାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଛୁଆ ବୋଲି ଭାବେ। ରିତେଶ ନାଁରେ ମାମୁଁ ତାର ଘର ଆଉ ଜାଗା ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ 5 ଛୁଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ବି ଟିକିଏ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଲେ ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ରିତୁର ବଡ଼ ନଣନ୍ଦ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଶାଶୁଘରେ ଝଗଡ଼ା କରି ବାପ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା, ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ଭାଗ 19ରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ମୋର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଶୁଣିପାରିବେ। ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆସିବି ଶୀଘ୍ର ଏହି କାହାଣୀର ପରଭାଗ ନେଇ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।